നമ്മളെ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലുകയാണ്, റബ്ബിന്റെ പേര് പറയുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്, നീ ഖബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. എന്തെല്ലാം നിയ്യത്തുകൾ മനസ്സിലുണ്ടോ ആ നിയ്യത്തുകളെല്ലാം ഖൽബിൽ കരുതാൻ പറ്റിയ സമയമാണ്. മക്കളില്ലാത്തവരാണോ അത് കരുതിക്കോ, വീടില്ലാത്തവരാണോ അത് മനസ്സിൽ കരുതിക്കോ, വിവാഹപ്രായമായ മക്കളുള്ളവരാണോ അത് മനസ്സിൽ കരുതിക്കോ, രോഗമാണോ മനസ്സിൽ നിയ്യത്ത് ചെയ്തോ. അങ്ങനെ എല്ലാ നന്മകളും എന്തെല്ലാം വിഷയങ്ങളിൽ നമ്മൾ വേദനിക്കുന്നുണ്ടോ, പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ടോ, എല്ലാത്തിനും പരിഹാരമാണ് ഈ പവിത്രമായ മജ്ലിസ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖുർആൻ ഓതി, ദിക്ർ ചൊല്ലി, സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി, ഹദ്ദാദ് ചൊല്ലി, ഇസ്മാ പരിശുദ്ധമായ മൗലിദ് പാരായണം ചെയ്ത് റബീഉൽ അവ്വലിന്റെ സുന്ദരമായ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ റബ്ബിലേക്ക് കൈകൾ നീട്ടുകയാണ്. എല്ലാവരും മനസ്സറിഞ്ഞ് അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലണേ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. اللهم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصبر يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابض يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عظيم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا مبدئ يا الله يا معيد يا الله يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله
الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله എല്ലാവരും കണ്ണുകൾ അടച്ചു പിടിക്കണേ. ലൈറ്റ് മാത്രം ഓഫാക്കാൻ കഴിയും. ലൈറ്റ് മാത്രം. എല്ലാവരും ചൊല്ലണം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അല്ലാഹ് 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 اللهم أنت ربي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين أستغفر الله العظيم القديم الكريم الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم من كل ذنب أذنبته عمدا أو خطأ أو سرا أو علانية أو صغيرا أو كبيرا وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب أستغفر الله عن جميع ما كره الله قولا
وفعلا وفعلا وعملا وعملا وخاطرا وخاطرا وناظرا وناظرا അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ നിന്റെ പാപികളായ ദോഷികളായ അടിയാറുകളാകുന്നു ഞങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ചെറുതും വലുതുമായും സംഭവിച്ചു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് നിന്നിലേക്ക് ഖേദിച്ച് മടങ്ങുന്നു അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ തൗബാനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് നീ ഖബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പ് തന്നതിൽ പിന്നെ നിന്റെ മത്സരിയായ ശൈത്വാൻ ഇബ്ലീസിന്റെ ചെല്ലുകൊള്ളയും ഞങ്ങളുടെ കൽബിനെ തട്ടിത്തിരിച്ചു കളയാതെ ശിഷ്ടകാല ജീവിതം നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ഈമാനോടുകൂടെ ജീവിക്കുവാനും ഈമാനോടുകൂടെ കൽബ് ലംഘി മരിക്കുവാനും മരണപ്പെട്ടതിന്റെ ശേഷം ഞങ്ങളെ ഖബറിലേക്ക് യാത്രയാക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഖബറിൽ സ്വർഗീയമായ ജീവിതം തന്ന് നമുക്ക് നൗമത്തിൽ അറൂസ് പുതിയ പിള കിടന്നുറങ്ങും പോലെ വിശ്രമിച്ചോ എന്ന് മലക്കുകൾ പറയുന്ന ഖബർ ജീവിതം തന്ന് ഖബറിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ ഹയാത്തിട്ട് മഹ്ശറ കൊള്ള യാത്രയാക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വലത് കൈയിൽ കിതാബിനെ തരീപ്പിച്ച് അർശിന്റെ തണലിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ഹൗലുൽ കൗസറിൽ നിന്ന് കുടിപ്പിച്ച് സിറാത്ത് പാലം മിന്നൽ വേഗതയിൽ വിട്ടുകടന്ന് ഒരു വിഭാഗം സ്വർഗത്തിലേക്കും ഒരു വിഭാഗം നരകത്തിലേക്കും യാത്രയാകുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ സ്വർഗാവകാശികളിൽ പെടുത്തി ഹബീബായ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കാണാൻ അഴകുള്ള ചന്തമുള്ള ഇമ്പമുള്ള ആ പൂമുഖത്തേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുവാനും അവിടത്തെ കൈകൾ പിടിച്ച് ചുംബിക്കുവാനും അവിടത്തെ കാൽപാദങ്ങൾ ചുംബിക്കുവാനും അവിടത്തെ തൃക്കല്യാണത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുവാനും
തൃക്കല്യാണത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുവാനും യാ അല്ലാഹ് യാ അല്ലാഹ് നിന്റെ ലിഖായിനെ കാണുവാനോ നിന്റെ ലിഖായിനെ കാണുവാനും ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഏറ്റമേറ്റം ഉദവി ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. ഉദവി ചെയ്യ